Hello students, welcome to my online classes. Today we are going to see practice set 1.1 from the chapter similarity. So let us start the practice set. The first example from this practice set is base of a triangle is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Then find the ratio of these triangles. म्हणजे आपल्याला इथं काय काय दिलेलं आहे ते आपण एकदा क्लिअर करून घेऊ. इथं आपल्याला दिलेलं आहे बेस ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 9 अँड हाईट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 5. म्हणजे आपल्याला इथं दिलेलं आहे b1 इज इक्वल टू 9 आणि h1 इज इक्वल टू 5 असं आपल्याला दिलेलं आहे. दुसरं आपल्याला दिलेलं आहे द बेस ऑफ द अनदर ट्रायंगल इज 10 and the height of the second triangle is 6. Then find the ratio of areas of the triangles. म्हणजे आपल्याला इथं दिलेलं आहे b2 is equal to 10 आणि h2 is equal to 6 आणि आपल्याला विचारलेलं आहे area of triangle 1 is to area of triangle 2 is equal to how much? What is the value of area of triangle 1 upon area of triangle 2? तर आपल्याला ह्या गोष्टी इथं काढायच्या. तर हे काढण्यासाठी आपण पहिल्यांदा जो फॉर्म्युला वापरत आहोत तोच फॉर्म्युला आहे एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू b1 into h1 upon b2 into h2. And if we take the two triangles, then here b1 is equal to 9 and b2 is and h1 is equal to 5. b2 is equal to 10 and h2 is equal to 6, and therefore it is equal to 9 into 5 divided by 10 into 6. तर या व्हॅल्यूज आपण सबस्टिट्यूट केल्या. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यानंतर आपण ह्याला रिड्यूस करू शकतो. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 and 3 3 जा 9. And therefore the area of first triangle divided by area of second triangle is equal to 3:5. तर हा जो रेशियो आलाय तो आपला आलाय 3:4. तर this is the final answer, 3:4. Okay, then let us see the next example. In the second example, it is given that side BC is perpendicular to AB and AD is perpendicular to AB. Means both the sides are perpendicular to the same side AB and AB. And if BC is equal to 4 and AD is equal to 8, then find the ratio of area of triangle ABC to area of triangle ADB. म्हणजे आपल्याला इथं दिलेलं आहे ही जी BC साइड आहे या BC साइडची व्हॅल्यू दिलेली आहे 4 आणि ह्या AD ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 8 आणि ही जी AB साइड आहे ही AB साइड दोन्ही ट्रायंगल मध्ये कॉमन साइड आहे. तर या दोन्ही साइड या AB ला परपेंडिक्युलर आहेत. म्हणजे इथं बेस सेम आहे पण हाईट वेगवेगळी आहे. आपल्याला इथं काढायचं आहे त्या दोन ट्रायंगलच्या एरियाचा रेशो. म्हणजे हा जर का आपण म्हणला दिस इज ट्रायंगल 1 अँड दिस इज ट्रायंगल 2, तर या दोन ट्रायंगलच्या एरियाचा रेशो आपल्याला इथं काढायचा आहे. तर त्यासाठी फॉर्म्युला तोच राहील आपला area of the first triangle divided by area of second triangle is equal to b1 into h1 divided by b2 into h2. आपण व्हॅल्यूज टाकल्या. एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल म्हणजे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल म्हणजे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB is equal to base of the first triangle AB into height is BC, AB into BC upon AB into AD. तर इथं आपल्याला क्लिअरली कळतंय की हे AB आणि AB हे दोन्ही सेम आहे आणि ते सेम असल्यामुळे इथं कॅन्सल होईल. कारण काय, तर इथं बेस सेम आहे. बेस सेम जर असेल तर इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल then the ratio of the area is equal to the ratio of the height, and the height of the first triangle is BC and height of the second triangle is AD. So area of triangle ABC divided by area of triangle ADB is equal to BC upon AD because they are the triangles with same base. आपण ज्या ज्या वेळेला जॉमेट्री मध्ये क्वेश्चन सॉल्व करतो त्यावेळेला प्रत्येक वेळेला आपल्याला इथं रिझन जिथं जिथं आवश्यक आहे ते मेन्शन करावं लागतं.
तर आपण इथं रिझन मेन्शन केलं, दे आर द ट्रायंगल्स विथ सेम बेस. Now substitute the values. So area of triangle ABC divided by area of triangle ADB is equal to 4 by 8. 4 by 8 means 4 ones are 4 and 4 twos are 8, and therefore the ratio is equal to 1 is to 2, or it is 1 by 2. So area of triangle ABC divided by area of triangle ADB is equal to 1 by 2. Now let us take the next example. या एक्झाम्पल मध्ये दिलंय, इन द adjoining figure segment PS is perpendicular to segment QR and segment QT is perpendicular to segment PR. If RQ is equal to 6, PS is equal to 6 and PR is equal to 12, then find QT. आपल्याला जर असे टाइपचे एक्झाम्पल दिले ज्याच्यामध्ये कॉम्प्लिकेटेड फिगर असतील, तर त्यावेळेला आपण काय करायचं, पहिल्यांदा आपण फिगर मध्ये जे इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे ती सगळी इन्फॉर्मेशन आपण इंडिकेट करायची, म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या क्लिअर होतात. इथं आपल्याला दिलेला आहे आर क्यू इज इक्वल टू 6, म्हणजे ही साइड दिलेली आहे आपल्याला 6, इथून ते इथपर्यंत ही साइड दिलेली आहे आपली 6. आता दुसरी गोष्ट दिलेली आहे PS इज इक्वल टू 6, म्हणजे ही साइड दिलेली आहे 6. थोडक्यात काय, तर हा जो ट्रायंगल PQR आहे, या ट्रायंगल PQR चा बेस 6 आणि हाईट सुद्धा 6 असं दिलेले. आता दुसरं आपल्याला इन्फॉर्मेशन काय आहे की PR इज इक्वल टू 12, म्हणजे ही जी टोटल साइड आहे इथून ते इथपर्यंत हे PR, दिस इज साइड PR is equal to 12. Then what is the value of QT? What is the value of QT? म्हणजे ही जी साइड आहे QT, या QT साइडची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे. आता आपण जर का हा ट्रायंगल ऑब्झर्व केला PQR, तर तोच ट्रायंगल आपल्याला एकदा QR बेस घेऊन आणि PS हाईट घेऊन दिलेला आहे, आणि तोच ट्रायंगल एकदा PR बेस आणि QT हाईट घेऊन दिलेला आहे. आपण समजा असं साइडला थोड्याशा फिगर काढून पाहिली तर आपल्याला हे लक्षात येईल की हा असा ट्रायंगल PQR होता, हा ऑप्टिव्ह अँगल ट्रायंगल आहे, आणि ऑप्टिव्ह अँगल ट्रायंगल मध्ये जी हाईट असते ती ट्रायंगलच्या बाहेर आपल्याला दाखवावं लागते. म्हणजे इथं आपण हाईट दाखवणार आहे, ही हाईट दाखवणार, आणि हा ट्रायंगल घ्यावा लागेल आपल्याला PQR, कारण हा जो अँगल आहे तो ऑप्टिव्ह अँगल आहे म्हणून. आता सेम तेच ट्रायंगल आहे, तोच ट्रायंगल, फक्त आपल्याला काय केलंय, तो ट्रायंगलचा बेस बदलून सांगितलाय. म्हणजे हे बेस घेतला PR, आणि त्यावेळेला आपल्याला जी हाईट आहे ती हाईट घ्यायची आहे या PR बेसवर. म्हणजे हे समजा घेतलं आपण P, हे घेतला Q आणि हे घेतला R. तर या PR वरची हाईट, म्हणजे PR वर Q वरून टाकलेला परपेंडिक्युलर, तो जाईल असा, हा परपेंडिक्युलर आहे आणि याचं नाव आहे QT. तर या QT ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची. आता एकच ट्रायंगल वेगवेगळ्या डायरेक्शनने आपण घेतला तर त्याचा एरिया काही बदलत नाही, तो ट्रायंगल सेम तेच राहतो. ट्रायंगल तोच राहिला म्हणजे त्याचा एरिया सेम राहिला, आणि त्यामुळे आपल्याला काय लिहिता येतं मग, आपल्या पहिल्या फॉर्म्युल्यानुसार area of first triangle divided by area of second triangle is equal to B1 into H1 upon B2 into H2, and therefore area of triangle PQR divided by area of triangle PQR is equal to QR into PS divided by PR into TQ. म्हणजे पहिल्यांदा आपण बेस घेतला QR, हाईट PS, आता बेस घेतला PR, हाईट घेतली TQ, आणि इथं जर आपण पाहिलं तर हे PQR न्यूमरेटर, PQR is denominator, numerator and denominator are equal, and therefore the ratio is equal to 1 by 1. So 1 by 1 is equal to QR into PS divided by PR into TQ. The same triangle with different bases. They are the same triangle. Triangle PQR and triangle PQR are the same triangles with different bases. In the first case the base is QR, and in the second case the base is PR. So same triangle with different bases, and therefore their areas are equal. And now by cross multiplication we can write here as QR into PS is equal to PR into TQ. Now substitute the values. QR is equal to 6, PS is equal to 6, and PR is equal to 12, and TQ is equal to
unknown value, so we have to find the value of TQ, and therefore 6 into 6 is equal to 12 into TQ, and therefore 6 into 6 divided by 12 is equal to TQ, and therefore TQ is equal to 3. So this is how we can find the value of this TQ. This TQ is equal to 3. So this is the third example. Now let us move on to the fourth example. In the fourth example, the question is, in the adjoining figure, AP is perpendicular to BC and AD parallel to BC. Then find area of triangle ABC is to area of triangle BCD. म्हणजे आपल्याला इथं काय दिलेलं आहे आणि काय शोधायचं आहे. आपल्याला इथं दिलेलं आहे की ह्या ज्या दोन लाईन आहेत, म्हणजे ही लाईन आणि ही लाईन, या दोन लाईन पॅरलल लाईन आहेत असं आपल्याला दिलेलं आहे. आणि दुसरी गोष्ट, आपल्याला इथं जे ट्रायंगल विचारात घ्यायचे ते ट्रायंगल विचारात घ्यायचे. हा ट्रायंगल आहे ABC, हा एक ट्रायंगल ABC, आणि दुसरा ट्रायंगल जो आहे तो आहे BCD. हा ट्रायंगल आहे BCD. तर आपण याआधी सुद्धा सांगितलं होतं, फॉर्म्युला आपला तेच राहील, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू B1 into H1 upon B2 into H2. But here the condition is that the triangles have same base BC. या दोन्ही ट्रायंगलचा बेस जो आहे तो सेम आहे BC, and they are situated in the parallel lines. म्हणजे अशा दोन पॅरलल लाईन आहेत, या दोन पॅरलल लाईनच्या मध्ये हा एक ट्रायंगल असा आणि हा दुसरा ट्रायंगल असा, असे दोन ट्रायंगल्स पॅरलल लाईन मध्ये सिच्युएटेड आहेत. म्हणून काय होईल की देअर हाईट इज सेम. म्हणजे जसं आपण या ट्रायंगलची हाईट पाहिली तर AP इज द हाईट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल, अँड इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिक्युलर फ्रॉम पॉइंट D ऑन द बेस, then this will be the height of the second triangle, so it is also equal. समजा आपण ह्याला नाव दिलं DM, तर AP is equal to DM, means the height of the triangle is same and base of the triangle is same. So if the triangles have same base and same height, then area of the triangles are equal, or area of triangle ABC is equal to area of triangle BCD. And therefore, as the triangles have equal areas, the ratio of their area is equal to 1:1. And therefore, area of triangle ABC is to area of triangle BCD is equal to 1:1. म्हणजे हे ट्रायंगल इक्वल बेस इक्वल हाईट असल्यामुळे त्यांचा रेशो झाला एरियाचा 1:1. Now let us take the last example. The last example of this exercise is, in the adjoining figure, PQ is perpendicular to BC and AD is perpendicular to BC. Then find the following ratios. PQ म्हणजे ही PQ साइड आहे, ही परपेंडिक्युलर आहे आणि ही सुद्धा परपेंडिक्युलर आहे. दोन परपेंडिक्युलर आहे BC वर. आपल्याला वेगवेगळे रेशो दिलेले आहेत, ते आपल्याला फाइंड आउट करायचे. सो लेट अस फाइंड द फर्स्ट रेशो. In triangle, area of triangle area of triangle PQB divided by area of triangle PBC is equal to base into height divided by base into height. आपण एकदा ट्रायंगल कोणते आहेत ते समजून घेऊ. हा ट्रायंगल आहे PQB, म्हणलं तर हा PQB, हा एक ट्रायंगल आहे PQB, आणि दुसरा ट्रायंगल जो आहे त्याचं नाव आहे PBC. PBC म्हणजे हा मोठा ट्रायंगल घ्यावा लागेल, हा PBC. हा एवढा पूर्ण ट्रायंगल आपल्याला इथं घ्यावा लागेल PBC. तर यात आपल्याला समजतं की या ट्रायंगलची जी हाईट आहे PQ ही दोन्ही मध्ये सेम आहे, आणि बेस आहे याचा, पहिल्या छोट्या ट्रायंगलचा बेस आहे BQ, तर मोठ्या ट्रायंगलचा बेस आहे BC. अँड देअरफॉर इट इज इक्वल, इफ द height of the triangle is same, then the ratio of their area is equal to the ratio of their corresponding bases. मग हा PQ आणि हा PQ दोन्ही मध्ये कॅन्सल झाला, तर पहिल्या ट्रायंगलचा बेस आहे BQ डिवाइडेड बाय द बेस ऑफ द सेकंड ट्रायंगल इज BC. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB divided by area of triangle PBC is equal to BQ upon BC. This is the final answer. Now let us take the next example. Area of triangle PBC divided by area of triangle ABC. आपण ट्रायंगल कोणते आहेत ते पाहून घेऊ.
PBC म्हणलं तर हा ट्रायंगल आहे PBC. दिस इज ट्रायंगल PBC. अँड ट्रायंगल ABC म्हणजे हा पूर्ण मोठा ट्रायंगल घेतला ABC, हा पूर्ण ट्रायंगल ABC. आपण जर हे दोन्ही ट्रायंगल ऑब्झर्व केले तर आपल्याला समजते की हा जो BC बेस आहे तो दोन्ही मध्ये सेम आहे, बेस सेम आहे, पण याची हाईट आहे, या छोट्या ट्रायंगलची हाईट आहे PQ आणि मोठ्या ट्रायंगलची हाईट आहे AD. तर याचे बेस सेम आहे पण हाईट वेगवेगळे आहे. If the base of the triangle is same, then the ratio of the area is proportional to corresponding height, and therefore it is equal to BC into PQ divided by BC into AD. Base and base equal म्हणून राहिले height आणि height, तर it is equal to PQ upon AD. So this is the ratio of the second question. Now let us consider the third example. The third example is area of triangle ABC divided by area of triangle ABC divided by ADC. आता ABC म्हणजे कोणता ट्रायंगल आहे? हा पूर्ण मोठा ट्रायंगल ABC. This is complete triangle ABC and this is the another triangle ADC. या ट्रायंगल मध्ये जी हाईट AD आहे ही हाईट AD दोन्ही मध्ये सेम आहे, हाईट्स आर इक्वल. Area the height of the triangle ABC is AD and height of the triangle ADC is also AD. So height is same but the bases are different. Base of the first triangle is BC and base of the second triangle is DC, and therefore the area of triangle ABC divided by area of triangle ADC is equal to BC into AD divided by DC into AD. AD आणि हा AD कॅन्सल झाला तर इट इज इक्वल टू BC डिवायडेड बाय DC. तुम्ही डायरेक्ट सुद्धा हे आन्सर लिहू शकता, फक्त तुम्हाला इथं ब्रॅकेट मध्ये दरवेळेला रिझन मेन्शन करावं लागेल की कुठे बेस सेम आहे, कुठे हाईट सेम आहे. तर आपल्याला काही काही वेळेला असंही दिलेलं असतं बेस आणि हाईट दोन्ही पण सेम असते. तर जसं एक्झाम्पल आहे त्यानुसार आपण इथं ब्रॅकेट मध्ये रिझन मेन्शन करणं आवश्यक आहे. आता आपण इथं ते मेन्शन केलेलं नाही कारण जागे अभावी आपण ते टाळले, पण तुम्हाला मात्र परीक्षेमध्ये रिझन लिहिणं कंपल्सरी आहे. तर पहिल्या ट्रायंगल साठी PQ म्हणजे तुम्हाला लिहायचं आहे तिथं हाईट सेम आहे. दुसऱ्या ट्रायंगल मध्ये BC म्हणजे बेस सेम आहे. तिसऱ्या ट्रायंगल मध्ये पुन्हा एकदा हाईट सेम आहे. आता चौथं एक्झाम्पल आपण पाहू. चौथ्या एक्झाम्पल मध्ये दिलेलं आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC डिवायडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC. आता हे ADC आणि PQC कोणते ट्रायंगल आहे बघा. हा ADC ट्रायंगल म्हणजे हा ट्रायंगल आहे ADC. This is triangle ADC and the second triangle is triangle PQC. This is the second triangle PQC. So in this triangle the base is different and height is also different, and therefore the ratio of the area is equal to B1 into H1 upon B2 into H2. याचा बेस आहे DC, बेस DC, हाईट आहे AD, बेस DC into AD, आणि या ट्रायंगल साठी बेस आहे QC and height आहे PQ. So it is equal to QC into PQ, and therefore area of triangle ADC divided by area of triangle PQC is equal to DC into AD divided by QC into PQ. So this is the final answer. तर पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये आपण पाहिलं इथं PQ आणि PQ सेम होता. PQ आणि PQ म्हणजे हाईट सेम, इथं आपल्याला मेन्शन करावं लागेल हाईट सेम. त्यानंतर दुसऱ्या ट्रायंगल मध्ये BC सेम होती, इथं बेस सेम आपल्याला मेन्शन करावं लागेल बेस सेम. तिसऱ्या ट्रायंगल मध्ये पुन्हा एकदा AD सेम म्हणजे हाईट सेम, आणि चौथ्या ट्रायंगल मध्ये आपल्याला बेसही वेगवेगळे आणि हाईट सुद्धा वेगवेगळे आहे. त्यामुळे आपण डायरेक्ट लिहिलं B1 into H1 upon B2 into H2. तर अशा प्रकारे आपण हे पाचही एक्झाम्पल पाहिलेले आहेत. हे एक्झाम्पल जर तुम्हाला समजले असतील आणि हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक शेअर करा व्हिडिओला आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. यासारखेच आणखी व्हिडिओ आणि या चॅप्टरवरील इतर माहिती आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर तुर्तास सर्वांना धन्यवाद. ओके.